आज हिंदू धर्म खतरे में, ध्यान रख लेना। अपन सब लोगों को एकता का परिचय देना है, एकता का परिचय देना है। और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। हर हिंदू के घर में हथियार पहुंचे, इसके लिए शस्त्र पूजन है। हर हिंदू के घर में हथियार होना। ప్రైజ్ ది లార్డ్. దయాకర్ ఇవాంజలిజం ఇండియాకి మరొకసారి స్వాగతము. ఫ్రెండ్స్, మనకందరికీ తెలుసు ఎలక్షన్ అనేది దగ్గరకు వచ్చేసింది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫేజ్ అనేది కూడా స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి, నేను నిన్న పంపించిన ఒక వీడియోలో ఎలా కమ్యూనల్ టాక్స్ ద్వారా రాజకీయం జరుగుతుందో మనకందరికీ తెలుసు. हिंदू धर्म का अपमान करते, किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द में। ఇది లాస్ట్ టైం జరిగిన ఒక వీడియో, కానీ ఈ మధ్యలో చాలా ఎక్కువగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో మరొకసారి క్రైస్తవుల పైన ఎలా నోరు పారేసుకుంటున్నారో అనేది మీరు ఒకసారి ఈ వీడియో చూడాలి. आज हिंदू धर्म खतरे में, ध्यान रख लेना। अपन सब लोगों को एकता का परिचय देना है, एकता का परिचय देना है। और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। ये वनवासी क्षेत्रों में जाकर के चर्च के नाम से सेंट पॉल इमानुअल मिशन स्कूल, ये जितना इनका स्टाफ है, ये सब गरीबों में जाकर धर्मांतरण का काम करते हैं। भारत के अंदर मदर टेरेसा ने हजारों लोगों को धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया। भारत के अंदर 3 लाख इनके पादरी है, सिस्टम है, सिस्टर है, मदर है, फादर है। ये घूम घूम करके धर्मांतरित करते हैं। पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान। 5 लाख मदरसे हैं इनके, 3.5 लाख मस्जिदें हैं। इनका उद्देश्य है इसके लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलना है। इसलिए गांव गांव में घूम घूम करके बच्चों को भड़काने का काम इनके मुल्ला। ఇక్కడ ఒక హిందుత్వకు సంబంధించిన కొందరు దళానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, వీళ్ళ మొదటి శత్రువు ఎవరో కాదు క్రైస్తవులు అనంట, రెండవ శత్రువు ముస్లిమ్స్. నాకు ఇప్పుడు దాకా అర్థం కాని విషయం ఏంటిదంటే, 80% ఆఫ్ ద హిందూ పాపులేషన్, వీళ్ళందరికీ ఈ చిన్న మైనారిటీతో ప్రాబ్లం ఏంటిది? క్రిస్టియన్స్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ ఎవరి ప్రాంతంలో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. వాళ్ళతో పాటు ఎక్కువ సంఖ్యలో హైందవ సహోదరులు కూడా ఉన్నారు. గ్రౌండ్ లెవెల్లో అందరూ కలిసి ఉంటారు. కానీ రాజకీయ నాయకులు, రాజకీయానికి సంబంధించిన వాళ్ళు, లేక రాజకీయానికి సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు, కొన్ని దళాలు ఇలాంటి దానికి హైలైట్ చేస్తూ సహోదర భావంతో కలిగి ఉన్న మన భారతదేశంలో వాళ్ళ మధ్యలో ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి ద్వేషాన్ని పెంచుతున్నారు. रास्ता है, तुम पंजाब में करते हो हालेलुया, हम लोग करते राधे राधे, हम लोग करते राम राम, हम लोग करते सत श्री अकाल, वो कहते हैं हालेलुया। भैया हालेलुया क्या होता है? भैया बता रहा हूँ, करना मत, ऐसे करते हैं, वो बंदा करता है हालेलुया। क्या होते? ఇప్పటికే హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్స్ అని ఎన్నో గొడవలు జరిగినాయి. ఒకసారి దీని గురించి अटल बिहारी वाजपेयी गारू కూడా మాట్లాడారు. ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई ఇప్పుడైతే గుజరాత్లో ప్రధాని మోదీ అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏ రాయట్స్ అయితే జరిగిందో, ఏదైతే గొడవలు జరిగినాయో అందులో ప్రధానమైన कारणंगा मोदी गारू उन्नारू. गुजरात दंगों के बाद, हजारों लोगों के मारे जाने के बाद, देश का नाम कलंकित होने के बाद, जब गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात आई, तब कहा जाता है कि एलके अडवाणी ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को ऐसा करने से रोक दिया. वाजपेयी बस हताश, परेशान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को राजधर्म पालन करने की नसीहत ही बस दे पाए. అతని పదవి కూడా పోయే అవకాశం ఉండేది. అయితే అందులో లాల్ కిషన్ అడ్వాణీ గారు చాలా సపోర్ట్ చేసి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి దగ్గర వెళ్ళి ఆ ఇష్యూస్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఎన్నో ప్రయత్నం చేశారు. కానీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఏం చెప్పాలనో అది మీడియా ముందు చెప్పేశారు. ఆయన ఉన్నప్పుడు రాజకీయము ఒకలాగా ఉండేది, ఆయనకు ఎక్కడ కూడా హేట్రెట్ లేదండి. కానీ ఇప్పుడు మరొకసారి విశ్వరూపం బయట వచ్చింది. Prohibiting healing. Healing is a very, very dicey subject which is used to convert tribal people. So this bill we are going to pilot because we believe
that religious status quo is very, very important. So we want to curb evangelism in Assam. So in that direction, the banning of healing, the act which we have passed in the last cabinet, will be a very, very important milestone. ఎలా అంటే రాజకీయం పేరు మీద హిందూ ముస్లిం గొడవలు, క్రైస్తవులు ముఖ్యంగా మెయిన్ శత్రువులని ఈ దళానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రతి వారి ఇంట్లో కత్తులు ఉండాలంట. ఏ కత్తి ఉండాలంట? త్రిశూలం కానీ లఠ్ కానీ ఉండాలంట. ఇప్పుడు మీరే ఆలోచించండి, ఇదే గనక మాట ఒక ముస్లిం కానీ ఒక క్రిస్టియన్ కానీ చెప్తే ఈ పార్టీకి వాళ్ళపైన యాంటీ ఇండియన్ యాంటీ నేషనలిజం అనే కేసుతో వాళ్ళను జైల్లో వేసేవాళ్ళు. में हार का मंजर सामने आया, मेजॉरिटी कम होती दिखी, नैरेटिव फिसलने लगा, तभी वही गंदी ओछी अस वर्सेस देम हिंदू मुसलमान और हिंदुओं को डर की राजनीति में फिर से अपने आप को हमने पाया. और क्यों ना हो, अगर फूल प्रूफ फॉर्मूला है ये मोदी का तो वो इस्तेमाल करते हैं. लोग डर के वोट भी करते हैं, तो डरो और भी डरो, कभी पाकिस्तान कभी मुसलमान. यही काम मोदी ने लगता है फिर से राजस्थान में अब 2024 इलेक्शन के बीचों बीच भी शुरू कर दिया. కానీ వీళ్ళు ఇలాంటి హేట్రెడ్ స్పీచెస్ ఇస్తూ సమాజంలో విషం ఎలా కక్కుతున్నారో, అందరినీ ఏ విధంగా అయితే విషాన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారో అనేది మనము చూస్తున్నాము. ఫ్రెండ్స్, ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు కూడా బహుశా పడుకున్నట్టున్నారు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ కేవలం స్టాంప్ పైననే ఉంది, కానీ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయకుండా వాళ్ళు కూడా ఒక పార్టీకి లోపడిపోయి ఏమీ చేయలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో క్రైస్తవులారా అందరూ ఏకమవ్వాలి. ఇప్పుడు కూడా క్రైస్తవులు మేలుకోకపోతే ఇంకా ఎప్పుడు మేలుకుంటారు అనే నా ప్రశ్న. యూనిటీగా ఉండాలి. యూనిటీ లేకనే మన మధ్యలో చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. ఎవడు పడితే వాడు క్రైస్తవుల పైన దారుణంగా మాట్లాడుతున్నారు. సహోదరులారా, మీరందరూ మేలుకోవాలి, మనమందరం మేలుకోవాలి. మన క్రైస్తవ్యాన్ని మనమందరం కాపాడుకోవడానికి మనమందరము కలిసి ప్రార్థన చేయాలి. లేకపోతే రాబోయే దినాలలో ఇప్పుడు జరగబోయే ఎలక్షన్స్ అనేది చివరి ఎలక్షన్స్ అని చెప్తున్నారు. सबसे अहम, सबसे ऐतिहासिक और भगवान न करे आखिरी डेमोक्रेटिक चुनाव है ये. वोट करना आज आपका हक नहीं, इस बार आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है. भूलना मत, नहीं तो वाजपेयी की तरफ पछतावा बाद में बहुत ज्यादा होगा. ఈ ఎలక్షన్స్లో గనక మరొకసారి ఒక వర్గానికి సంబంధించిన కేవలము ఒక ఐడియాలజీకి సంబంధించిన పార్టీయే గెలిచింది అని అనుకుంటే మరొకసారి డిక్టేటర్షిప్ అనేది ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ మీరు ఓటేస్తున్నప్పుడు మనిషిని చూసి కాదు, పార్టీని చూసి కాదు, ఎవరు మీ ఏరియాలో డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్, అదేవిధంగా వాళ్ళ వెనుకలో ఉన్న కేస్ స్టడీని ఒకసారి చదువుకోండి. ఎందుకు అనంటే ఇప్పటికే పార్లమెంట్లో మోర్ దెన్ 40%, సుమారు 40% అందరూ క్రిమినల్ యాక్ట్లో ఉండి వాళ్ళపైన క్రిమినల్ ఛార్జెస్ ఉన్న తర్వాత కూడా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మంత్రులుగా అయ్యారు. 75% हेट स्पीच के जो इंसिडेंट्स है बीजेपी रूल्ड स्टेट से आते हैं. सबसे ज्यादा धर्म की बातें बीजेपी आज कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मौन व्रत पर चले गया है. సో కాబట్టి ఆలోచించాలి, మేల్కోవాలి. ఇప్పుడైనా మేల్కోకపోతే మరి ఎప్పుడు మేల్కుంటాము? క్రైస్తవుడా, నిద్ర లేవాలి, ఏకం కావాలి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్